네, 안녕하십니까. 오늘 5월 6일자 뉴욕타임스에 이런 기사가 있는데요. 중국에 관한 건데 중국 여성에 관한 기사입니다. In China, ruled by men, women quietly find a powerful voice. 이렇게 제목이 이런데요. 예, 보면 In China, ruled by men, women quietly find a powerful voice. 중국에서 남성들에 의해서 지배되고 있는데 여성들이 조용히 find a powerful voice, 강력한 목소리를 찾아낸다 이거죠. Women in Shanghai gather in bars, salons and bookstores to reclaim their identities as the country's leader calls for China to adopt a childbearing culture. 샹하이에서 여성들이 모입니다. 바, 살론, 앤 북스토어에 모이는데 to reclaim the identity, 자신의 아이덴티티를 다시 주장하기 위해서, 자신의 아이덴티티를 회복하기 위해서, 아이덴티티가 그동안 없어져 버렸었는데 남성 밑에서 아이덴티티를 다시 찾기 위해서, 회복하기 위해서 여기에 모이는데요. 지금 어떤 상황에서 하면 the country's leader calls for, 시진핑 주석이 지금 무엇을 요청하느냐. 원래 call for something이고 call on somebody죠. 그러니까 call for가 아니고 call on이 좋겠죠. call on China to do something. 시진핑 주석이 중국에게 투여할 것을 요구하고 있는 이런 상황에서 to adopt a child-bearing culture. 어린이를 낳는, 아이를 낳는, 즉 출산 문화를 채택하도록, 중국이 출산 문화를 채택하도록 요구하고 있는 상황에서 adopt, 채택이죠. childbearing, 애를 낳는 그런 culture니까 출산이 되겠죠. do and at her, 위에 조금 잘 안 보이지만 her라는 이름의 상점인데요. do and at her. her가 뭐냐면 the bar she started last year in Shanghai. I think everyone living in this city seems to have reached this stage that they want to explore more about the power of women, she said. 두엔이라는 여성이 her라는 가게인데 바다 이거죠. She started last year. 작년에 시작한 술집인데 샹하이에서요. I think everyone living in this city, 샹하이에 살고 있는 모든 사람이 seems to have reached this stage. 다음과 같은 단계에 도달한 것처럼 보인다요. That 이 단계에서 they want to explore more about the power of women. 이 단계에서는 그들이 여성의 파워에 관해서 좀 더 많은 것을 탐색하고 싶어하는 그런 단계에 도달한 것처럼 보인다. 그래서 영어에서는요, this stage that, this stage 해가지고, this something 해가지고 관계절이 나오는 건 없습니다. 뭐뭐한 이것, 그런 말은 없어요. 그래서 a stage 하든가, the stage 하든가, 둘 중 하나를 바꿔야 되겠죠. 다음에, 여기서 that은요, 관계 부사로 쓰였어요. 왜냐하면 그 뒤에 완전한 문장이 나와버리잖아요. 관계대명사라는 것은 관계대명사는 주어 아니면 목적어의 역할을 합니다. 근데 그 다음에 주어와 목적어 둘 다 있으면 관계대명사는 아니에요. 관계대명사가 이게 아닙니다. 이게 주어고 그 다음에 want to explore가 목적어니까요. explore 하기를 원한다니까 주어 목적어가 다 있기 때문에 스테이지를 받는 관계부사요. 관계부사 where. 그래서 현 단계에서는 이 단계에서는 모든 사람들이 about the power of women, 여성의 파워에 대해서 이거요. everyone을 they로 받는 거 괜찮아요. everyone을 옛날식으로는 he or she 해야 되지만 단수니까 everyone이 아니면 he 그 다음에 he /she 해도 되지만 they 해도 됩니다. 요새는요. 특히 회화체에서는 그냥 everyone을 복수로 they라는 복수대명사로 그냥 받아도 됩니다. 다음에요. 그래서 여기를 다시 한번 이야기하면 this stage 어쩌고 뭐뭐한 이 단계에서 그런 말은 없어요. 뭐뭐한 수식이 되게 되면요. 이 단계 이렇게는 말하지 못해요. this stage는 단독으로 이 stage, 저 stage 해야 되고 관계절에서 수식될 때는 어나 더가 들어가야 되겠죠. 그래서 여기서는 a stage 해도 충분합니다. 어떤 다음과 같은 단계에 도달했다요. In bars tucked away in galleys and
at salons and bookstores around Shanghai, women are debating their place in a country where men make the laws. 이 술집들에서 ducked away 하면 duck away가 한적한 곳에 위치하게 하다니까요. 한적한 곳에 위치되어 있는 술집에서. 그리고 in Alice, 앨리스는 골목에 그 한적한 곳에 위치해 있는 술집에서. 그리고 at salons and bookstores, 살론과 그 다음에 bookstore에서 around 샹하이 전역에 걸쳐서 이러한 곳에서 women are debating their place in a country. 중국이라는 나라에서 자신의 위치에 대해서 여성들이 그냥 열띠게 논쟁 중입니다. country where 했습니다. 중국에서는 men make the laws. 남자들이 규칙들을 만든다 이거죠. 법들을 만든다. Some wore wedding gowns to take public vows of commitment to themselves. 일부 여성들은요, wore는 wear의 과거죠. 여성들은 착용했다 이거죠. wedding gowns. 그 웨딩 가운들을 착용했습니다. To take public vows. vow는 맹세하는 거고요. 공식적으로 맹세하기 위해서 자신들의 그런 약속을 commitment는 이제 공식적인 약속이죠. 그래서 공약이라고 그러는데 공약. 자신들의 공식적인 약속을 공개적으로 하기 위해서요. To themselves. 자신들한테 공개적인 약속을. Take public vows of. 하니까 이 commitment를 공식적으로 한다는데요. 그러면 이렇게 쓰면 되겠죠. publicly vow. 동사 vow를 해가지고 공개적으로, 공식적으로 commitment를 vow, 맹세하기 위해서 이렇게 줄였으면 되겠고요. Others gathered to watch films made by women about women. 다른 또 여성들은 모였습니다. 뭐 하기 위해서? 영화들을 보기 위해서요. 여성들에 의해서 여성에 관해서 만들어진 그리고 여성 감독들이 뭐 제작자들도 있고 여성 감독들이 여성을 주제로 한 영화들을 여성들이 보기 위해서 모였습니다. The bookish flocked to female bookshops to read titles like The Woman Destroyed and Living a Feminist Life. The bookish는요, bookish는 이제 책 벌레죠. 책을 엄청 좋아하는 사람들이요. 그런 사람들이 몰려들었습니다. flock, 새떼들이 몰려드는 게 이제 새 무리들이 몰려드는 게 flock입니다. 그래서 이게 복수가 돼야 돼요. 복수가 여러 새들이 몰려들었다 이겁니다. To female bookstores, 그 여성 그 책방에서 to read titles like 다음과 같은 책 제목들을 읽기 위해서 라는 건데 이 제목만 읽는 게 아니고 다음과 같은 제목의 책들을 읽기 위해서죠. 예를 들면 The Woman Destroyed, 파괴된 여성, 아니면 Living a Feminist Life, 그 페미니스트로서의 삶을 살기 이런 책들을 읽기 위해서 모여들었다 이건데요. The bookish는 안 됩니다. 그래서 book lovers, 책을 아주 좋아하는 사람들. 왜 안 되느냐 하면요. The bookish는 형용사죠. bookish. the 플러스 형용사를 명사로 인정해 주는 경우는요. 극히 제한되어 있습니다. 일부 경우만 하는 거죠. 아무 형용사나 the 앞에 갖다 된다고 명사가 되는 게 아니죠. 가장 대표적인 게 the rich, the poor 이런 것들이죠. 하도 많이 쓰다 보니까 이거요. the rich people, the poor people 이걸 많이 하다 보니까 뒤에 people을 빼고 그냥 the rich 하면 부자들, the poor 하면 가난한 사람들 이거 돼요. the bookish는 그 족보에 없습니다. 그래서 book lovers 해야 되고 그 다음에 female bookshops는요. 어떤 느낌이 드냐면 여성스러운 책가게 예를 들면 female bookstores 여성의 책방 잘 전달이 안 돼요. 그래서 women's bookshops 여성들의 책방 이것도 조금 안 좋고요. 가장 정확한 거는 이겁니다. feminist bookshops feminist를 위한 여기서 지금 그 뜻을 전달하고자 하는 건데요. feminist를 위한 북숍들이에요. feminist들을 주로 고객으로 하는 책방이다 이거죠. 지금 그 말을 하고 싶죠. 그래서 female이 아니고 female은 여성스러운 그런 느낌을 줘요. 책방 자체가 여성스러운 건 아니죠. feminist를 위해서 그런 사람들을 위한 책들을 모아놓은 책방이다 그죠.
예, 다음에 Women in Shanghai and some of China's other biggest cities are negotiating the fragile terms of public expression in a politically precarious moment. 상하이에 있는 여성들, 그리고 some of China's other biggest cities, 그리고 중국의 다른 대도시 중에 일부에 있는 그 여성들, 이럴 때에는 칸마가 없는 게 낫지 않겠어요? Women in Shanghai, and in이란 말이에요. 그리고 중국의 다른 대도시의 일부에 있는 여성들인데 in Shanghai and 이때는 칸마가 필요 없는 것 같아요. 없는 게 좋겠고, in Shanghai 그 다음에 뭐 하면은 그냥 이거 빼도 되고요. And in China's other big cities, 아니면 the country's other biggest cities, 그렇게 해도 되고, are negotiating the fragile terms of public expression. terms는 용어들이란 말이에요. 용어들. public expression 하면 공개적인 그런 표현, 공식 석상에서의 표현입니다. 그래서 terms of public expression은 말하자면 공적으로 허용되는, 공식 석상에서 표현이 허용되는 용어들이요. 그런 용어들이 이제 fragile 하다는 건데, 중국에서는 아주 취약해요. 아주 약해요. 그때 아주 취약합니다. 금방 깨질 것 같아요. 어서 뭐 경찰이 뭐라고 하면 그냥 뭐 다 망할 것 같은 이런 fragile, 아주 깨지기 쉬운 이런 용어들을 negotiating 하고 있다는 겁니다. negotiating은 좋아요. negotiating은 협상하셔도 되지만, 이렇게 조심스럽게 항의하듯이요. 조심스럽게 그 용어들을 선택하고 이용하고 있다는 뜻으로, 조심스럽게 선택하고 이용하고 있다는 뜻으로 negotiating, 이거 좋아요. 왜? 공식 석상에서 이용할 수 있는, 선택할 수 있는 단어들을 조심스럽게 선택하고 있다는 겁니다. 여성들이 at a politically precarious moment. 왜? moment보다는 time이 좋겠고요. 왜냐하면 moment는 한순간이고, 지금 한순간의 이야기는 아니잖아요. 정치적으로요, precarious, 아주 위태한, 정치적으로 아주 위태로운 그런 시기가 좋겠죠. 지금 단속이 엄청 심한 시기이기 때문에, 모먼트는 무슨 잠깐 순간이기 때문에 타임이 좀 좋겠고요. China's ruling Communist Party has identified feminism as a threat to its authority. 중국을 지배하고 있는 공산당이 페미니즘을 무엇으로 그렇게 식별했느냐, 또는 뭐 무엇으로 이제 define, 정의했느냐 하면 threat to its authority, 자신의 권위에 대한, 공산당의 권위에 대한 도전보다 위협으로 정의했다는 겁니다. Female rights activists have been jailed. 여권 활동가들이 그동안에 깜빵에 투옥되었습니다. Concerns about harassment and violence against women are ignored or outright silenced. harassment, 주로 이제 sexual harassment, 성희롱을 말하죠. 그 다음에 여성들에 대한 희롱과 그 다음에 폭력, 성폭력에 대한 우려들이 ignored, 무시되거나 또는 silence, 침묵당하고 있어요. outright은요, 부사로, 노골적으로, 그냥 직접적으로 침묵당하고 있다요. China's leader Xi Jinping has diminished the role of women at work and public office. 시진핑 주석이 여성들의 역할을 줄여버렸어요. 축소시켜버렸다는 겁니다. 어디에서 여성들의 역할이냐? 직장과 and in public office. 오피스 앞에 관사가 없으면 사무실이 아니고 공직이라는 말이에요. 그러니까 직장과 그 다음에 공직에서. 뭐 조금 적절치는 않죠. 왜냐하면 직장에는 이제 공직도 포함하니까 꼭 회사만이 아니고, 하여튼 조금 엉성하지만 통과하시고, There are no female members of Mr. Xi's inner circle or the Politburo, the executive policy-making body. 여성 멤버들이 없습니다. no예요. Mr. Xi's inner circle. Mr. Xi의 그 핵심 서클에는 여성 멤버가 없어요. or the Politburo. 이런 때는 or가 즉이라고 해야 되겠죠. 이 inner circle이 즉 폴리트비로인데, 옛날에 이제 정치국이라고 그랬고 지금 이제 중앙위원회라고 그런 건데요. 이게 폴리트비로, 옛날식으로는 정치국인데, 이 정치국이 뭐냐면 Executive Policy Making Body입니다. 중국 공산당의 정책 입안 기구예요.
다음에 executive가 들어가는데, 그러면 이제 최고의 가장 높은 그런 수준의 정책 위반 기구고요. 그 위에는 바로 시주석에 있는 회사에서 executive는 중역들이죠. 중역에는 이제 기본적으로 사장이 있는 건데요. 그래서 최고의 정책 위반 기구인 폴리트비로에는 여성 멤버가 한 명도 없다는 겁니다. 한 7명, 8명인가요? 지금 정치국 멤버가. He's invoked more traditional roles for women as caretakers and mothers in planning a new childbearing culture to address a shrinking population. 시 주석은 그동안에요, 계속해서 인용해 왔습니다. 인용이라는 거 언급하다는 거예요. cite, refer to, 언급해왔는 more traditional roles for women. 여성들을 위한 좀 더 전통적인 역할들을 언급해 왔습니다. 그 역할이 뭐냐면 caretaker, 돌봐주는 사람, 어린이 돌보고 남편 돌보고 부모 돌보고 돌봐주는 사람, 그리고 mothers, 엄마들로서의 그런 역할이요. 무엇에 있어서 이 시주석이 그런 말을 했냐면 planning a new childbearing culture. 중국에서 새로운 childbearing culture, 출산 문화를 기획하고 있어요. 중국 정부에서 이 새로운 출산 문화를 기획하는 데 있어서 여성들의 좀 더 전통적인 역할을 언급을 했는데, address 하면 deal with이죠. 다루기 위해서. 어떤 문제를 다루기 위해서냐면 a shrinking population, 줄어드는 인구요. 중국도 이제 인구가 줄어들기 시작했죠. 2%가 안 되니까 2% 밑으로 떨어졌기 때문에, 그래서 shrinking, 줄어드는 인구를 문제를 다루기 위해서 그렇다 이거죠.